السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علیہ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لهم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ گزشتہ جمعرات حاضر نہ ہو سکا، ایک وعدہ کیا تھا کہ آپ کو 6 بسم اللہ 5 صورتوں کے راز، میرے حضور کی زندگی کے معاملات، صحابہ، اہل البیت، بڑی بڑی ہستیاں، ان کی زندگی میں یہ معمول تھا۔ اس کی آخر ضرورت کیوں ہے؟ یہ زندگی میں اس کی اہم ترین ضرورت کس لیے ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں لوگ اس کو چاہتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، پھر اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس سے نفع پاتے ہیں، پھر اللہ کی مخلوق اس سے خیر پاتی ہے؟ آخر کون سی ایسی وجہ ہے جس سے کہ ہمیں اس کی اشد ضرورت کیوں ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ پہلے دن سے جب انسان بنا، اللہ پاک نے آدم کو بنایا، پہلے دن سے جنات اور شیاطین نے ایک وعدہ کیا تھا اور ایک فیصلہ کیا تھا کہ یا اللہ، اگر تو نے ہمیں زمین سے نکالا ہے اور اگر زمین میں ہے بھی تو اللہ ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں، ہم انسانیت کو خیر سے نہیں بیٹھنے دیں گے اور لوگوں کو خیر سے نہیں رہنے دیں گے۔ ایک فیصلہ ہے اور جو کیا ہے، پھر اس کے لیے شرارتیں کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، طرح طرح کے واقعات ہیں، طرح طرح کے مشاہدات ہیں۔ زندگی ان واقعات میں گزری، پڑھے بھی صحیح، سنے بھی صحیح اور دیکھے بھی صحیح۔ پھر یہ شیاطین جنات انسانی زندگی میں پریشانیاں، مشکلات اور مسائل پیدا کرتے ہیں، کیونکہ پہلے دن سے زمین میں انہی کا راج تھا، تو اللہ پاک نے آدم کو، اور یہ پھر سلسلہ چلتے چلتے، آپ کھانا اپنا نہیں کھاتے، اگر اللہ کا نام نہ لیا ہو تو اس کھانے میں جنات شیاطین شامل ہیں۔ میرے پاس کئی واقعات ہے، بیٹھے تھے، بوٹی سامنے رکھی، بوٹی غائب ہو کہاں گئی، کھانا رکھا، کھانا غائب ہو گیا، کہاں گیا، چیزیں رکھی، چیزیں غائب ہو گئیں، کہاں گئیں۔ اچھا، یہ چیزوں کا گم ہو جانا، یہ تو گھر میں اکثر ہوتا ہے کہ چیزیں گم ہو گئیں اور چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، کہاں گئیں، کیا ہوا، یہ کیوں ہوا؟ پھر وہ دعا پڑھی، اعمال کیے، وہی چیز کہہ رہی یہاں سے مل گئی ہے۔ حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ داتا صاحب نے جو اپنی کتاب لکھی ہے، اس کا نام کشف المحجوب رکھا ہے، اس لیے ہے کہ میں نے ایسی ایسی چیزوں سے پردے ہٹائے ہیں جو عام عقل انسانی نہیں دیکھ سکتی، عام انسانی شعور اس کا احساس نہیں کر سکتا۔ کتنی بلائیں، کتنی آفتیں، کتنی ایسی خطرناک دنیا ہماری نظروں میں موجود ہے۔ روایات میں ہے، مفہوم ہے کہ 70,000 آفات، بلائیں نازل ہوتی ہیں مغرب کے وقت، 70,000۔ آپ میرے حضور کی مسنون دعاؤں کو دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ حضور کی صبح کی دعائیں اور شام کی دعاؤں کے ترجمے کیا ہیں، مفہوم کیا ہے، اور میرے حضور نے مغرب کے بعد، شام کے بعد کی 70,000 دعاؤں سے امت کے لیے کتنی پناہ مانگی ہے۔
उम्मत के लिए कितनी आफियत मांगी है, आप इसको महसूस करें। अब मैं फिर वही बात फिर दोहरा रहा हूं जो गुज़िश्ता जुमेरात मैंने दोहराई थी, आपको मजमून का पता चलेगा। कुछ हमारे मुखलिसीन नए आए हैं ताकि उनके साथ भी ये बात की कड़ियां जुड़ जाएं। नए आए हैं वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सफर पे गया, मेरे पास असबाब सफर भी था, ज़ाद सफर भी था, सब कुछ था, लेकिन या रसूलुल्लाह सफर ने मैं सबसे ज्यादा परेशान मैं रहा, दुखी मैं रहा, तकलीफ में मैं रहा, उलझन में मैं रहा। मैंने उन बातों का मफहूम आपकी खिदमत में अर्ज किया कि सबसे ज्यादा तकलीफ, उलझन और परेशानी में रहा। तो अर्ज किया, या रसूलुल्लाह कुछ इनायत फरमाए, कुछ अता फरमाए। तो हुजूर ने फरमाया, जब तू सफर में जाया कर, सफर में जाया कर, शहर से बाहर जाया कर। अब इसमें मुहद्दिसीन ने ये कैद नहीं लगाई कि सफर छोटा है या बड़ा है, शहर के अंदर है या शहर के बाहर है। अब तो शहर इतने फैल गए हैं कि मेरे ख्याल में हुजूर के दौर का जो मदीना मुनव्वरा था, वैसे 100 मदीने मुनव्वरा ले आए या 200 मदीना मुनव्वरा ले आए। अब तो मदीना बड़ा है अब भी, लेकिन रकबे और आबादी के एतबार से उस दौर की। अब ये 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें उन्होंने पढ़ी, वापस आए ना जब, अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो मुझे अल्लाह पाक ने बहुत राहत अता फरमाई और बहुत बरकत अता फरमाई। मुझे कई लोगों ने कहा इसमें तय्युल अर्ज है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि औलिया कराम का अल्लाह ने एक करामत दी है कि उनको तय्युल अर्ज शामिल होता है। उनका पहला कदम 1400 मील का होता है, तय्युल अर्ज है, पहला कदम 1400 मील का है। और इसमें तय्युल अर्ज है, अल्लाह जमीन की तनाबें सुकेड़ देते हैं 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों में। और हुजूर वो हस्ती हैं जिन्होंने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों को अपनी जिंदगी में, सहाबा, आले बैत, औलिया सालिहीन ने फिर शामिल की, अपनी जिंदगी में शामिल की। मुझे एक साहब कहने लगे कि मैं तिजारत में अंदर बाहर, मुल्क के अंदर बाहर जाना होता है, सबसे मैंने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें शामिल की हैं। अब ऐसे महसूस होता है कि हर सवारी हर चाहत, ये अल्फाज हैं उनके, हर सवारी हर चाहत, यानी मैं चाहता हूं मुझे होटल ऐसी मिले, सवारी ऐसी मिले, खाना ऐसा मिले जो मेरे लिए राहत का जरिया बने। कहते हैं हर सवारी हर चाहत मेरे लिए आसान हो गई है और मेरी हस्ब तबीयत मिलती है, हस्ब चाहत मिलती है। कई सफरों में मैं अपने घराने के साथ होता हूं तो हमें कुछ चीज नहीं मिलती। एक मुल्क का सफर किया तो सफर दर सफर था, तो हम पहुंचे वहां तो उन्होंने कहा कि शाम हो गई है, होटलें भी बंद, खाने भी बंद, खत्म। हमने तो अपना मुल्क समझा था, अब क्या करें? सब ने कहा 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़े। 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ी। अल्लाह ने रात गुजारने के लिए हस्ब तबीयत बहुत अच्छी चीजें और मुनासिब कीमत में अता फरमाए, बहुत अच्छी चीजें और मुनासिब कीमत में अता फरमाए। देखें जिंदगी में ना कभी इंसान से अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह मुझे बेबसी से बचा, मजबूर होने से बचा। जेब में पैसे भी होते हैं, वसाइल भी होते हैं, असबाब भी होते हैं, सब कुछ होता है, अल्लाह बेबस करके दिखा देता है। अल्लाह कहता है ऐसा कर, और मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा कर सकता हूं। ये 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें, ये अमल, ये इंसान को बेबसी से बचाता है। मैं हज पे था तो मेरे साथ एक बंदा दुआ कर रहा था, हर दुआ में कह अल्लाह वो वक्त ना लाना मैं मजबूर हो जाऊं, वो वक्त लाना मजबूर हो जाऊं। हमारे यानी काफिले में ग्रुप में था, तो बाद में मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप एक दुआ बार बार कर रहे थे कि अल्लाह वो वक्त लाना ना लाना मैं मजबूर हो जाऊं, ये क्या है?
बड़ा अजीब जवाब दिया। कहने लगे मैं एक नौकरी करता था, बहुत अच्छी नौकरी थी, फिर वहां मेरी अनबन हो गई, वो नौकरी चली गई, उससे भी अच्छी नौकरी मिली, जॉब मिली मुझे, फिर मैं वो नौकरी करता था, तो अचानक मेरे घर में कुछ बीमारी, कुछ तकलीफ आई अचानक मेरे घर में। और कहा कि मेरी बेगम को ऐसे बैठे बैठे थोड़ा सा हल्का सा दर्द होता था और वो ऐसे सो जाती थी, बस इतनी तकलीफ थी। तो कहा उसको दिखाया, तो उन्होंने कहा कि बस कुछ ये बीमारी, ये दवाई, ये तकलीफ, ये करते करते कर वो चीज बढ़ती गई बढ़ती गई। मेरा जॉब भी जाना खत्म हो गया, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया, घर में जो जमा सरमाया था वो भी खत्म हो गया, और मेरे सब कुछ ऐसे खत्म होता गया होता गया होता गया। और एक वक्त आया कि मैं उधार लेने पे मजबूर हो गया, और फिर एक वक्त मेरे ऊपर आया कि मैं उधार भी मुझे कोई नहीं देता था, और मैं उधार से भी बेबस और मजबूर हो गया। और कहा कि बस मैं तड़प गया। तो कहा एक दफा एक परेशान ऐसे था, तो मुझे एक दोस्त मिले, तो कहा को वो कुछ पढ़ने पढ़ाने वाले थे, तो मुझसे कहने लगे तेरा हाल बड़ा खराब है, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसे ऐसे हाल हो गया, सब कुछ बिक गया, हर चीज खत्म हो गई, कर्जा लेने वाले पीछे हैं, मजीद लेता हूं कोई देता नहीं, बदनाम हो गया हूं, और हत्ता कि मोहल्ला छोड़ आया हूं, वो गलियां छोड़ आया। तो का एक अमल बताता हूं, अगर चाहता है कि वापस वही तरक्की हो, वही इज्जत हो, वही वकार हो, शान शौकत हो, एक अमल बताता। तो कहा उन्होंने मुझे 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों का अमल बताया, और कहा इसको सारा दिन पढ़ और कसरत से पढ़, सारा दिन पढ़ और कसरत से पढ़, और कहा घर वालों को भी कहे वो भी इसको पढ़े, ये एक मसनून अमल है, कुरान है और हदीस से साबित है। और कहा कि बस था तो बेबस और मजबूर, और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, और बहुत पढ़ता गया पढ़ता गया पढ़ता गया, बहुत ज्यादा। क्योंकि जब इंसान बेकली बेकरारी से पढ़ता है, बेचैनी से पढ़ता है, अल्लाह को तरस आता है, अर्श इलाही हिल जाता है। बस कहा मेरे रब ने मुझे फैसला, अजीब फैसला किया, अल्लाह पाक ने कहा कि मेरे पास एक साहब आए, तो कहने लगे कि मैंने ये एक प्लॉट है, बेचना है, ले लेगा। मैंने कहा मेरे पास तो रोटी के पैसे हैं, तो प्लॉट की बात करता। कहने लगा ले ले तू, बस रख ले, तेरा हो गया, इसको आगे बेच दे, मैंने इतने का लिया था, आगे जो बचे तो मुझे दे देना। मैंने कहा मैं नहीं लेता। कहा चला गया, कागजात दे के चला गया। मैं परेशान हूं, मैंने कहा कागजात पड़े रहे, मैं क्या करूंगा, मुझे रोटी नहीं मिलती, मेरे कर्जे वाले पीछे हैं, मैं क्या करूंगा। तो कहा कि चंद ही दिनों के बाद एक साहब मिले मुझे, वो प्रॉपर्टी डीलर थे, मेरे पुराने ताल्लुक के थे। मैंने उनसे कहा कि ये प्लॉट है, बेचना है। कह रहे आप क्या डिमांड करते हैं? मैंने कहा आप 2 बता देना। कहने लगा उसने जो मुझे बताया, वो साहब अगर मुझे 2 रुपए बता के गए थे, तो इन्होंने 3.25 रुपए का कहा कि 3.25 रुपए का तो फौरी ग्राहक मौजूद है। मैंने कहा मैं बेचता हूं। कहा कि वो इस अमल की पहली नकद मैंने अल्लाह की मदद देखी, इस अमल की पहली, इस अमल की पहली नकद अल्लाह की मदद देखी। इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं शैतानी चीजें इंसान को 5 सिमतों से घेरती हैं, 5 सिमतों से, दाएं से, बाएं से, आगे से, पीछे से, जमीन से। और पूछा कि ऊपर की सिमतें? फरमाया ऊपर की सिमतों में चूंकि अल्लाह की रहमत बंदे पे आ रही होती है, उधर से नहीं घेर सकते। इसलिए हुजूर जब अल्लाह की मदद होती थी के इंतजार में होते थे, या वही को देर आती थी, बार बार ऊपर देखते थे, वही को देर हो जाती थी, और अल्लाह की मदद का इंतजार होता था तो बार बार ऊपर देखते थे। तो कहने लगे कि पहली मदद आई, और कहा इतने सारे पैसे। मैंने उसको कहा कि अपने पैसे ले जाएं, प्लॉट बिका। कहा उसने मुझसे नहीं पूछा कि तुझे कितना बचा। मैंने कहा पूछेगा। इतने सारे जब पैसे मैं घर लेके गया, कहा कि मेरी बीवी के हाथ के दिए, हालांकि बड़ी दौलत में खेले थे, लेकिन फक्र की इंतहा हो गई, मुफलसी की इंतहा हो गई। कहा उसके हाथ कांपने लगे। कहां से लाए? मैंने वाकया सुनाया। कहा कि बस फिर हमने ये 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें, उसके बाद जो पढ़ना शुरू की, और इतनी पढ़ी, इतनी पढ़ी, इतनी पढ़ी,
میں آج وہ جمعرات کو بندہ آتا ہے، آج بھی ہوگا، اللہ پاک نے پھر اس کو اتنا نوازا، آپ کو مان نہیں کر سکتے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ ایک مکہ مکرمہ کے ایک بہت بڑی ہستی تھی خلافت عثمانیہ کے دور میں، وہ حلقہ لگوا کے نا 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھواتے تھے، حلقہ لگوا کے لوگوں کا۔ اس حلقے میں جتنے ہو لوگ آ جاتے تھے، اور مشہور تھا کہ جس بندے نے اپنی مشکل ٹلوانی ہو، پریشانی ٹلوانی ہو، الجھن دور کرنی ہو، جیسے آج آپ خوش قسمت آئے بیٹھے ہیں، اور حلقہ لگوا کے وہ پڑھواتے تھے، اور ہر بندے کو کہتے تھے 11 دفعہ پڑھ لو، 40 دفعہ پڑھ لو، جتنی دفعہ پڑھ لو، اور پھر دعا کرواتے تھے۔ حنبلی بزرگ تھے، حنبلی بزرگ تھے، اور کہا کہ وہ پھر وہ دعا کراتے تھے، اور دعا میں بھی 6 بسم اللہ 5 صورتیں پڑھتے جاتے تھے، اور اللہ سے کہتے تھے اللہ تیرا قرآن خود دعا ہے، تیری قرآن خود مناجات ہے، تیری قرآن تجھ سے گفتگو ہے، تجھ سے باتیں ہیں، اے اللہ میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، تو ان کو جانے، ان کے دل کے جانے، مجھے جانے، میرے دل کے جانے، ہمارے دل کی فریادیں پوری کر دے، آسیں پوری کر دے، امیدیں پوری کر دے، ہماری دل کی مرادیں پوری کر دے، اور ہمارے مسئلے حل کر دے۔ کہا کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس کا طاق میں مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، طاق میں 3 1 3 5 7 9 11 وغیرہ وغیرہ، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس کا طاق میں مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ یہ رازوں سے پردے ہیں، طاق میں مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا، کوئی بندہ ایک بھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ امت نے مانگنا سیکھا اللہ سے، منوانا سیکھا اللہ سے، اور پہلے دن اماں نے سکھایا تھا۔ آج اماں کہتی ہے بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گے؟ ایسا بننا کوئی گناہ نہیں ہے، انسانیت کی اگر خدمت ہے تو اس سے بڑا کوئی اجر نہیں ہے، لیکن اماں اللہ سے مانگنا بھی سکھاتی تھی۔ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی اماں کھانے میں کھانا رکھ کے کہتی تھی بیٹا جاؤ اللہ سے مانگو، اللہ کھانا دے گا۔ بیٹا معصوم ہاتھوں سے اللہ سے مانگتا تھا، اور اماں کہتی تھی وہاں کھانا ہے، حتیٰ کہ بیٹے کی طبیعت اور مزاجوں میں یہ آ گیا، اس کے جیوں میں یہ بات اتر گئی کہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے۔ اس لیے فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتا ہے آدھا تیرا آدھا میرا، دعا تیری، عبادت تیری، یہ آدھا ہو گیا، اور پھر مدد میری، نستعین استعانت مدد، آدھا تیرا آدھا میرا، عبادت تیری مدد میری۔ اور ایک دفعہ اماں کھانا رکھنا بھول گئی، تو بیٹے کو تو عادت تھی اللہ سے مانگنے کی، آ کے مانگا، کھانا مل گیا، اماں پریشان کہ آج میرا بھرم ٹوٹ گیا، آج میرے بیٹے کا یقین ٹوٹ گیا۔ اماں پریشان تھی، آ کے کہنے لگا اماں آج تو اللہ نے بہت لذیذ کھانا کھلایا، بہت لذیذ کھانا۔ اولاد کو پہلے دن سے ضروریات کے لیے اللہ سے مانگنا سکھائیں، اور نسلوں کو پہلے دن سے نظر اللہ پہ جائے، اعمال پہ نظر جائے۔ کہا رب کسے کہتے ہیں؟ غور سے سن، کہا جب مجبوری ہو جس کے اوپر پہلی نظر جائے وہ رب ہے۔ بچے کا رب ماں ہوتی ہے، پانی تو اماں، پیاس تو اماں، مجازی رب، مجازی رب، پیاس تو اماں، کھانا تو اماں، اس کا ہر مسئلہ، ہر مجبوری، اس کا جو ہے مجازی رب اس کو کہتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ میرا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نا، انہوں نے کہا بیٹا آگے نہیں بولتے، انہوں نے کہا ہمارا رب بادشاہ ہے، انہوں نے کہا بادشاہ کا رب کون ہے؟ ہماری پہلی نظر کہاں جاتی ہے؟ کسی نے ایک اللہ والے سے پوچھا، شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی، بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان سے پوچھا کہ حضرت ولایت کی پہلی سیڑھی بتا دے، قیامت کے دن میں ولیوں کے صف میں کھڑا ہو جاؤں۔ فرمایا بس ایک مشق کر، جب کوئی مجبوری آئے، جب کوئی پریشانی آئے تو نظر اللہ پہ جائے، اور جب بھی کوئی مشکل ہے نظر اللہ پہ جائے۔
کہا اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہا جب پانی کی پیاس لگے تو تصور یہ ہو کہ پانی پیاس نہیں بجائے گا، اللہ بجائے گا، پانی ذریعہ ہے۔ کھانے کی بھوک لگے تو نظر کھانے پہ نہ جائے اللہ پہ، کہ تصور یہ ہو کہ میرا بھوک نہیں، بھوک تو اللہ ہی کے امر سے ہوگی، کھانا ذریعہ ہے، میں نے ذریعہ، دنیا کو اللہ نے اسباب کی دنیا بنایا۔ اس لیے جب ان لوگوں کی مشق ہوگی اور دجال آئے گا، قرآن میں صبح اٹھیں گے لوگ، قرآن کے ورق ہوں گے، حرف نہیں ہوں گے، اللہ قرآن کو اٹھا لے گا، عبادات سب ختم ہوں گی، سب ایک دوسرے سے کہیں گے بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، دجال کے ہاتھ میں کھانا ہوگا، دجال کے ہاتھ میں ضرورت اور پینا ہوگا۔ تو کہا کہ ایک لفظ ہے کہ اللہ کہتے تھے، اللہ کہتے تھے، اور اللہ کہنے سے ہمارا، پھر وہ اللہ کہیں گے کیفیات کے ساتھ، جذبوں کے ساتھ۔ جب وہ اللہ کہیں گے اللہ ان کا پیٹ بھر دے گا بھوک سے، جب وہ اللہ کہیں گے اللہ ان کی پیاس بچا دے گا پانی سے نہیں بلکہ اللہ کے نام سے۔ اکثر ایک بات میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں، ساری دنیا کی جیلوں میں سب سے زیادہ جیلوں میں عبادت ہوتی ہے۔ میرا کئی بار جیلوں میں جانے کا موقع ملا، وہاں کچھ میرے درس ہوئے، سب سے زیادہ مانگنا جیلوں میں، تہجد جیلوں میں، تسبیحاں جیلوں میں، عبادات جیلوں میں، وظیفے جیلوں میں، تلاوتیں جیلوں میں، لمبے سجدے جیلوں میں، اشراق جیلوں میں، اوابین جیلوں میں، چاشت جیلوں میں، ہر جگہ پڑھی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہتا میں کہیں نہیں، میں لفظ کہہ رہا ہوں سب سے زیادہ، اور پھر ہسپتالوں میں، اور پھر کچہریوں میں کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے، انسان مجبور ہو جاتا ہے، سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ جو عمل ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ آج کے مشکل ترین دور کے اندر جب مال ہے تو بندہ پریشان، مال نہیں تو پریشان، اولاد ہے تو پریشان، اولاد نہیں تو پریشان، اس مشکل ترین کیفیت کے اندر اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں 6 بسم اللہ 5 صورتیں شروع کرے۔ مجھے یاد ہے کرونا کے بعد جو درس ہوا تھا، ادھر سے ایک بندہ کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا ہے نیچے والے حال میں، اس طرح اس حال میں کہنے لگا میرا ایلومینیم کا کام ہے۔ آپ میں سے کون تھا اس میں؟ کوئی تھے؟ ہاں تھے۔ میرا ایلومینیم کا کام ہے، آپ کے پاس آیا تھا تو آپ نے مجھے 70 شمال، آپ نے مجھے جو ہے وہ، میرے پاس کاروبار نہیں تھا، رزق نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، حالات بہت خراب تھے، بہت زیادہ، میرے حالات بہت زیادہ خراب تھے، تو آپ نے مجھے یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں دی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا، بہت سارے گواہ بیٹھے ہیں، اس کے الفاظ تھے ایلومینیم کی سب کی دکانیں ہیں، میرے پیچھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں، میں نے کہا میرے پاس کام کی فرصت نہیں، کہا ہم دیر کر لیں گے، کام تو سے کرائیں۔ یاد ہے الفاظ ہیں؟ رزق کی وسعت اور برکت جو بندہ کھلوانا چاہتا ہے، میں کہتا ہوں اگر کوئی بندہ جنات کی دنیا، شیاطین کی دنیا پڑھے نا، فقہا اور محدثین نے جو ان کے واقعات، اور پھر میں 1984 سے طالب علم آج بھی، اور میرے پاس اس کے کتنے واقعات کھلے ہیں، کتنے واقعات، پورے باب ہیں ہمارے محدثین نے لکھے ہیں، اولیاء نے، ہماری زندگی میں جنات کا کتنا عمل دخل ہے، ہماری زندگی میں کتنا عمل دخل ہے۔ ملتان نشتر میڈیکل کالج کے ڈاکٹر نور احمد نور تھے رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، میں ان سے ملا بھی ہوں اور اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ کہنے لگے کہ میری سعودی عرب کے کسی شہر میں بحیثیت ڈاکٹر وہاں نامزدگی جسے پوسٹنگ کہتے ہیں ہو گئے، میں مکان تلاش کرنے لگا تو ایک مکان ملا جس مکان کے بارے میں تھا کہ بہت سستا ہے، میں حیران ہوا، بہت اچھا بڑا بنا ہوا تھا، بہت بڑا بنا ہوا تھا۔ جب مکان میں نے لے لیا کرائے پہ، انہوں نے دے دیا، تو کہنے لگے یہاں تو کوئی ایک رات نہیں گزار سکا، تم کیوں ہو یہاں؟ تو جنات بندوں کو مار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جنات کے حوال تو سنے تھے، جنات سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اور نشتر میڈیکل کالج میں وہاں ایک
डॉक्टर असलम साहब होते थे, गालिबन ये नाम है। कहा कि मैं उनकी तरबियत में था, उन्होंने मुझे कहा था कि अल्लाह के नाम को अल्लाह की अजमत के साथ, नाम किसका, अजमत किसकी, अभी हम अल्लाह का नाम अल्लाह की अजमत के साथ पुकारेंगे तो हमारी कैफियत क्या होनी चाहिए। अल्लाह का नाम अल्लाह के ध्यान के साथ। कभी चौराहे में कोई साइल मिला, उसका हाथ मांगने वाला हो, देख इधर रहा हो, मोबाइल भी सुन रहा हो, बातें भी कर रहा हो, गपशप भी कर रहा हो, गाड़ी के आगे उसका हाथ हो, याद रखना उसका हाथ मांगता, उसकी आंखें मांगती, उसकी चाल मांगती, उसकी ढाल मांगती, उसका हाल मांगता, उसके बोल मांगते, उसकी कैफियत मांगती, उसके हालात मांगते, उसकी आंखें मांगती हैं। मेरा अल्लाह कहता है ऐसे मांग, ऐसे मां। तो कहा उनकी कुछ सोबत थी, मैं घर में चला गया ना, कहा मैं गया ना तो एक दो दिन तो ये वाकयात हुए कि मेरे सामने रोटी दो पड़ी होती, एक गायब हो गई। मैंने कहा मैंने तो एक खाई है। फिर अपने ऊपर मुगालता किया, शायद मैं दो खा गया हूं, बोटी गुम हो गई। साबुन बैतुल खला में, इसमें हम्माम में साबुन मेरे हाथ से निकल गया, कहां गया, पीट्रिप में जाली है, जाली के अंदर से कहां निकल गया। इस तरह के वाकयात होना शुरू हुए, बहुत ज्यादा वाकयात शुरू हो गए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं, निश्तर मेडिकल के कॉलेज के मेडिसिन के शोबे के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे निश्तर मुल्तान के। तो कहने लगे कि मैं जो है वो एक रात सोया हुआ था तो एक छोटा सा बच्चा आया, छोटा सा बच्चा, और मुझे ऐसे गुस्से की आंखों से देख रहा है, गुस्से की। और कहा मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी, अमाल किए, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा, और मैं भी उसकी तरफ ऐसे देख रहा हूं। एक यकीन था अल्लाह के नाम की, अल्लाह के नाम की ताकत, अल्लाह के नाम की इज्जत, अल्लाह के नाम की अजमत, अल्लाह के नाम का वकार। क्या ख्याल है कोई अगर हम कहे कि अल्लाह के नाम को कितनी अजमत से पढ़ेंगे, कितने जज्बे से पढ़ेंगे, क्या ख्याल है, पढ़ें पर बैठ के, किस अजमत से, किस जज्बे से, किस कैफियत से, कि ऐसा हो कि अल्लाह को तरस आ जाए कि मेरे बंदे बिलक बिलक के, तड़प तड़प के। पर मैं जब मेरे हुजूर नमाज पढ़ाते थे, खवातीन का शोबा होता था एक तरफ, तो जब बच्चे रोते थे मेरे हुजूर को तरस आता था, नमाज मुख्तसर फरमा देते थे। इस तरह फरमाए जब जमीन में बंदा रो के अल्लाह का नाम, बिलबिला के अल्लाह का नाम, गिड़गिड़ा के अल्लाह का नाम, सिसक के अल्लाह का नाम, तड़प के अल्लाह का नाम लेता है तो अल्लाह को अर्शों पे तरस आता है। अल्लाह 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 अल्लाह। आमीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है चरवाहे थे, बकरियां चरा रहे थे। अल्लाह ने अर्शों पे फरिश्तों के सामने इब्राहिम की तारीफ की, मेरा इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह का दोस्त है, खलीलुल्लाह। फरिश्तों ने तारीफ की, इब्राहिम खलील, फरिश्तों के सामने अल्लाह ने तारीफ की। तो फरिश्ता कहने लगा, या अल्लाह अपने इब्राहिम का हमें आज इम्तिहान लेने की इजाजत है। अल्लाह पाक ने फरमाया ले लो। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आके, चरवाहे थे, बकरियां चरा रहे थे, उन्होंने अल्लाह का नाम अजमत से लिया, तड़प गए, कहने लगे मेरे महबूब का नाम है, एक दफा फिर ले ले। लगा कोई कीमत लगेगी, तो फरमाया कि मैं ये आधी बकरियां सारी तेरी हैं, एक दफा अल्लाह का नाम ले ले। तो उन्होंने आधी बकरियां तो कहा एक दफा फिर अल्लाह का नाम ले ले। उसने कहा फिर कीमत लगेगी। कहा ये सारी बकरियां तेरी हैं, अल्लाह का नाम एक दफा फिर ले ले, अल्लाह का नाम एक दफा फिर ले ले। तो उन्होंने सारी बकरियां दे दी और कहा फिर, कहा बचा क्या है, कहा तेरी बकरियों का गुलाम बन जाऊंगा, एक दफा ये अल्लाह का नाम फिर ले ले।
کہا ابراہیم آپ سچے ہیں، میں فرشتہ ہوں، مجھے بکریاں نہیں چاہیے، مجھے آپ کا امتحان لینا تھا۔ کس جذبے کے ساتھ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہوگا، سوچیں تو صحیح۔ آج جن دل کی گہرائیوں میں، آج جس دل کے درد کے ساتھ، جس دل کے غم کے ساتھ انہوں نے اللہ کا نام لیا ہے، آپ نے بھی اسی کیفیت کے ساتھ اللہ کا نام لیا، اسی جذبے کے ساتھ اللہ کا نام لیا، اسی وجدان کے ساتھ اللہ کا نام لیا۔ یہ 6 بسم اللہ 500 ہوتا ہے، یہ رزق بڑھاتی ہیں، کیونکہ شیطانی چیزیں رزق چھینتی ہیں، ہمارا کھانا چھینتی ہیں، ہمارا مال چھینتے ہیں، مال چھینتے ہیں، یہ ہماری چیزیں چھینتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تعزیت کرنے کے لیے، افسوس کرنے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ ہمارے والد نے اس دور میں 10,000 روپے کی ایک چیز بیچی تھی اور پیسے رکھ دیے، اس کے بعد اچانک 1971 کے بعد کرنسی تبدیل ہوئی، ہمیں بھول گئے، کچھ عرصے کے بعد ہم نے تلاش کیے، پیسے نہیں تھے، ایک دوسرے پہ شک کرنے لگے، اس نے اٹھائے، 10,000 کی بڑی قیمت تھی۔ کہ ایک دفعہ گھر مرمت کرا رہے تھے تو چوہے کے بلوں سے وہ 10,000 روپے ملے، اس نے کاٹے بھی نہیں تھے، اس کے اوپر سوتا تھا، صرف اس کے بال لگے ہوئے تھے، وہ سکون حاصل کرتا تھا۔ اندیکھی قوتیں ہماری چیزیں چھین کے لے جاتی ہیں۔ یہ 6 بسم اللہ 5 صورتیں ان اندیکھی قوتوں کی، ان شرارتوں سے ہمارا مال بچاتی ہیں، ہمارا رزق بچاتی ہیں اور ہمارے عمل بچاتی ہیں۔ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا اللہ پاک کہاں کہاں سے ہماری اور کس انداز سے اللہ ہماری حفاظت فرماتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ کبھی نہ سوچئے گا ہم محفوظ ہیں، کبھی نہ سوچئے گا ہماری حفاظت ہے، کبھی نہ سوچئے گا ہم مطمئن ہیں، نہ سوچئے گا ہماری زندگی غیر محفوظ ہے اگر اللہ کی حفاظت نہ ہو۔ یہ دنیا کے یہ عمل محض اللہ کی حفاظت ہے، کبھی نہ سوچئے گا کہ ہم، کبھی نہ سوچئے گا، کبھی نہ سوچئے گا ہمارے پاس گاڑی ہے، ہمارے پاس کھانا ہے، ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس اونچی دیواریں ہیں، ہمارے پاس لوہے کے دروازے ہیں، ہمارے پاس بلٹ پمپ پروف گاڑی ہے، ہمارے پاس گن مین ہے، ہمارے پاس سارے اسباب کی دنیا میں اختیار کریں، کوئی حرج نہیں، لیکن ہم غیر محفوظ ہیں۔ اور ہماری حفاظت اس وقت ہوگی جب اللہ ہماری حفاظت کا ذمہ لے گا، اللہ ہماری حفاظت کو چاہے گا، اللہ ہماری حفاظت کو بس کہے گا کہ اب میں واللہ یعصمک من الناس، اے میرے حبیب اب میں نے آج کے بعد آپ کی حفاظت کا ذمہ میں نے خود لے لیا، میرا اللہ جب چاہے گا پھر ہماری حفاظت ہوگی، میرا اللہ جب چاہے گا، میرا اللہ حفاظت کا ذمہ لے لیتا ہے، حفاظت میرا اللہ لے لیتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے اور خاص طور پہ یہ صورتیں پڑھتا ہے تو دائیں طرف سورت قل یا ایھا الکافرون، بائیں طرف سورت اخلاص، دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے، اس کا نور ہمارے ارد گرد آ کے ہمیں محفوظ کرتا ہے، ہمارے دل کے اندر پھر غنا پیدا ہوتا ہے، دل کا غنا پیدا ہوتا ہے، پھر لالچیں اور چیزیں دلوں سے نکل جاتی ہیں، پھر دل میں ایک سکون اور کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ میں ابھی نواب بہاولپور کے پرسنل سیکرٹری کے پاس بیٹھا تھا، اسی عید کی رمضان میں صحرا میں گیا واپسی میں، تو مجھ سے کہنے لگے ابھی جو مسجد نبوی کی کچھ سال پہلے توسیع ہوئی تھی تو اس میں نواب بہاولپور کی رباطیں تھیں، مکہ میں اور مدینہ میں۔ رباطیں کہتے ہیں سرائے، جہاں مہمان غریب اور پردیسی آ کے ٹھہرے، انہوں نے رباطیں بنائی ہوئی تھیں اور غریب لوگ یا حاجی وہاں جا کے ٹھہرتے تھے۔ تو کہا انہوں نے
आले सऊद ने, उन्होंने एक एक इंच की जगह का हिसाब लोगों को दिया। जो तोसी में आई एक एक पैसा दिया। मैंने कई वाकयात सुने, जिस मुल्क में कोई बंदा था उसको ढूंढ ढूंढ के दिया। तो नवाब भावलपुर के पास भी रुबातों के पैसे, सऊदी सफीर। तो कहा जब मैं साथ था, मैंने सऊदी हुकूमत के जो भी हजरात थे उन्हें मिलवाया, तो कहने लगे मेरे बाप दादा बना गए, हज के लिए थे, और मेरी खुशकिस्मती नहीं है कि वो जगह हमारी हरम के अंदर आ गई है, मैं उसके पैसे नहीं लेता। वो बिलियन बिलियन पैसे थे, कहा उन्होंने पैसे नहीं लिए। मैं हैरान हूं उस नवाब पे, और हैरान हूं आले सऊद पे कि उन्होंने एक एक पैसा दिया और एक एक पाई दी। जो मौजूदा मोहम्मद बिन सुलेमान, इनके वालिद, इनके दादा, एक एक पाई दी। चंद साल पहले की बात है। अल्लाह दिल का गिना देते हैं, दिल का गिना देते हैं। नवाब ने अभी भी जिंदा हैं। नवाब साहब ने कहा नहीं, मैं नहीं चाहिए मुझे। नवाब साहब का गिना देखें और उनकी ईमानदारी और अमानतदारी देखें आले सऊद की, कि उन्होंने एक एक पैसा लोगों को उनका हक लौटाया। तो जब हम अमाल की दुनिया करेंगे, अल्लाह दिल की दुनिया को ऐसे आबाद और शाद कर देगा और दिल को बामुराद कर देगा, और दिल की दुनिया ऐसी उभरेगी, निखरेगी, और अल्लाह उसके जरिए से दुनिया आखिरत की बरकतों के दरवाजे खोल देगा। दुनिया आखिरत की बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोल देंगे, यकीन जानिए। ये तो सारे अमल हैं हमारे लिए कि हमारी जिंदगी राहत कदा बन जाए, आतिश कदा न बने। आग ही आग है, कभी कर्जों की आग, कभी बीमारियों की आग, कभी दुखों की आग, कभी परेशानियों की आग, कभी नाकामियों की आग, कभी औलाद की तरफ से दुख गम, कभी बीवी और कभी बीवी को शौहर, और कभी शौहर को बीवी की तरफ से दुख और गम। तो हमारा तो जिंदगी आतिश कदा नहीं, राहत कदा होनी चाहिए। और वो राहत कदा बनेगी उन ताकतवर अनदेखी चीजों से, काली चीजों से, जिसका आज हम अमल करेंगे। काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, ये वही काली चीजें हैं जिसका हल मैं बता रहा हूं। वो काली दुनिया लोगों के दिल में हमारे लिए नफरत डाल के हमारी दुश्मन बना देती है। वो काली दुनिया लोगों के दिल में नफरत डाल के हमारे लिए नफरतों के पहाड़ खड़ी कर देती है। यही काली दुनिया मियां बीवी के दरमियान में नफरत और बुग़्ज़ डाल के सारी उम्र की जिंदगी लड़ाइयां, हत्ता के शोहर का जनाजा पड़ा है और बीवी बैठी है, और शोहर के जनाजे में भी उसकी नफरतें हैं, या बीवी का जनाजा है, मैंने यहां तक सुना कि दफना दो, कोई बात नहीं, बस मैं दोस्तों के पास जा रहा हूं, मैं जरा गमगीन हूं, शौहर बीवी के जनाजे में शामिल ना हो। ये काली दुनिया है, ये काले लोग हैं, जिन्नाती शैतानी दुनिया के काले लोग, या ऐसे काले लोग जो बज़ाहिर इंसान हैं लेकिन उनके दिल में कीना है, बुग़्ज़ है, नफरत है। वो जादू करते हैं, वो काले जिन्नात के जरिए लोगों के घर बर्बाद करते हैं, वो काले जादू के जरिए लोगों की नस्लों को वीरान करते हैं, वो काली चीजों के जरिए लोगों की नस्लों को बेआबाद करते हैं। ये काली दुनिया, काले लोग, फिर इनसे काले रोग आते हैं, बीमारियां, दुख, तकलीफें, बेऔलादियां, चोटें, गम, हादसात, मुश्किलात, परेशानियां आती हैं। यकीन जानिए, मेरे पास कल एक साहब आए बैठे थे। ये जो हमारे चंद साल पहले एक जहाज गिरा था कराची में लैंड करते हुए 29 रमजान को, पता नहीं किस कंपनी का था, किसका था, एयर ब्लू का था। तो वो जहाज गिरा था, उसमें सिर्फ एक बंदा बचा था, और वो अपनी सीट समेत जहाज से किसी की छत पे आके गिरा था, और कहा कि उसको कोई चोट भी नहीं लगे। तो मेरे पास एक सिहाफी बैठे थे कल कराची के, कहने लगे मैंने उनसे इंटरव्यू किया, उस बंदे से, और फिर उसके वालिद से इंटरव्यू किया कि ये कैसे हुआ। अल्लाह दिखाता है ना, जहाज का एक बंदा बचा नहीं,
جل گئے، ہر چیز ختم ہو گئی. اور وہ بندہ جہاز کا سیٹ سمیت آ کے کسی کی چھت پہ آ کے گرے، اور گرنے کے بعد اسے کوئی چوٹ بھی نہ لگے. تو کہا، میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ مجھے کوئی پتا نہیں تھا، بس میں نے جہاز جب گر رہا تھا تو اس کا شور شرابہ سنا، اس کے بعد مجھے کوئی خبر نہیں. میں نے جب اپنے آپ کو ہوش میں دیکھا تو میں کسی کی چھت پہ گرا ہوا تھا، اور میں نے اپنے جسم کو ٹٹولا تھا، میرا جسم بھی ٹھیک تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی خبر نہیں. اور کہا میں اس وقت یہ عمل کر رہا تھا. اور کہا کہ اس کے والد سے پوچھا، کیا کہا کہ میں نے نماز پڑھی تھی اور نماز کے بعد یہ عمل کر رہا تھا. میرا اپنا واقعہ ہے، بڑی پرانی بات ہے. میں ایک شہر سے بیٹھا تو وہ رات کے 12 ساڑھے 12 کے درمیان میں ایک بس آتی تھی، وہی ٹائم تھا، یا پھر اس کے بعد صبح آتی تھی. تو میں نے جلدی پہنچنا تھا، تو وہاں میرا کچھ درس وغیرہ تھا، تو میں نے اس بس پہ بیٹھنا تھا. وہاں میرے کئی واقعات ہوئے، وہاں میرا آنا جانا تھا تو 2 واقعات ہوئے. ایک دفعہ تو ایک بندے کی ہاتھ میری جیب میں تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. بھائی رش تھا، یعنی ہر بندہ نا بس پہ چڑھنے کی کوشش کرتا تھا، تو وہ وہی واردات ہوئی. میں نے ہاتھ پکڑا، میں نے کنڈکٹر سے کہا کہ میرا ہاتھ میں ہاتھ ہے کسی کا، بندہ نظر نہیں آ رہا، رش ہے. کہہ رہے مولوی نو پھڑ کے رکھی، روز وارداتا ہوں دیا نے. ہٹ جاؤ سارے ہٹے تو بندہ سامنے آئے گا. وہ قدرتی ہاتھ میں گرپ تھی. اس طرح ایک دفعہ اسٹیشن سے جو ہے میں، وہ ٹکٹ میری بنی ہوئی نہیں تھی، میں نے جانا تھا، تو وہ گارڈ آیا تو اس کے ارد گرد سارے جمع ہو گئے کہ ہمیں ٹکٹ دیں. گرمی تھی، لوور اے سی کی، تو میں بھی تھا. تو میں نے محسوس کیا میری جیب میں کسی کا ہے، میں نے ہاتھ پکڑ لیا. وہ ہاتھ چھڑوائے، ہاتھ نہ چھوٹے. میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میری جیب میں نا، میری ہاتھ میں کسی کا ہاتھ ہے. اچھا وہاں رات رش نہیں تھا، تو پھر دیکھا تو 15-16 سال کا ایک نوجوان تھا. میں نے اس کو دیکھا، میں نے اس کو پکڑ کے نا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اور میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی سر پہ ہاتھ رکھ کے. اور پتہ نہیں اس کا اثر ہوا تھا، ہوا ہوگا، اور ہوا ہے، یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. ہاتھ رکھ کے کہا، میں نے کہا بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، یا حافظ و یا حفیظ و یا رقیب و یا وکیل و یا اسلام. میں کہا جا، اللہ تیری ان ناموں سے تیری زندگی بدل دے گا. اچھا وہاں جو واقعہ بتانے لگا تھا، بس میں ایک دوسرے سفر میں بیٹھا تو میری تسبیحات میں استغفار کی تسبیح رہ گئی تھی. 3 تسبیحات صبح شام جو ہمارے بڑے بتاتے ہیں. میں استغفار کی تسبیح کر رہا تھا، بس میں زور شور کا میوزک چل رہا تھا، لائٹیں چلتی تھیں پھر بجھتی تھیں، چل رہی تھیں. ڈرائیور، بس مجھے کچھ احساس ہوا کہ کچھ ہونے والا ہے. اس کے بعد میں نے جب مجھے ہوش آیا تو میں باہر کھڑا تھا بس کے، اور میرے پورے بدن پہ سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، پورے بدن پہ خون لگا ہوا تھا، پورا بدن خون سے ایسے خون ہی خون تھا. اور بس الٹی پڑی تھی اور کوہرام مچا ہوا تھا، شور مچا ہوا تھا، اور واحد میں باہر کھڑا تھا. یقین جانیے نہ میرا کمال ہے نہ میری کرامت ہے، اعمال کی برکت ہے. اور وہ خون نہیں تھا، وہ کیچپ تھا. کہاں سے بوتل ٹوٹی، کہاں سے لگی، یا تو میں رگڑے کھاتا رہا بس میں. رگڑے بھی نہیں کھائے، رگڑے کھائے ہیں، ادھر گیا تو ادھر سے بوتل لگی. کوئی رگڑے نہیں کھائے. کوئی طاقت تھی جس نے اٹھا کے مجھے باہر کھڑا کر دیا. پھر میں نے لوگوں کو نکالا اور میرے پورے بدن پہ خون لگا ہوا. میں نے کہا یہ خون دیکھو تو خون نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ سونگا وہ تو کیچپ تھا سارا. کہاں سے بوتل ٹوٹی، کیسی تھی، کون لایا تھا، کوئی خبر نہیں. جب بندہ اللہ کے نام کی طاقت کو اپنے دل میں سمو لیتے ہیں، 6 بسم اللہ 5 صورتیں زندگی کا حصہ سرمایہ بن جاتی ہیں، پھر اللہ غیب کے خزانے سے ایسے حفاظت کا نظام، اسے غیبی مدد کہتے ہیں. اللہ غیب کے خزانے سے ایسی حفاظت کا نظام بناتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا.
پھر کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ، یہ لوگ، یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہمیں نقصان نہیں دے سکتے. کوئی ایسی طاقت نہیں جو ہمیں زندگی میں نقصان دے سکے، کوئی ایسی قوت نہیں جو ہماری زندگی کو متاثر کر سکے. اللہ کی حفاظت آ جاتی، اللہ خود اپنی حفاظت اور اپنی طاقت کے ساتھ آ جاتا ہے. اللہ خود اپنی حفاظت اور اپنی طاقت کے ساتھ، اپنے سچے وجود کے ساتھ آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں ایسے حفاظت کر کے دکھاتا ہوں، ایسا نظام چلا کے دکھاتا ہوں. اللہ خود کر دیتا ہے، اللہ خود کر دیتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہ ہو، کوئی پل ایسا نہ ہو ہم فارغ بیٹھے. کوئی لمحہ، کوئی پل، کوئی گھڑی ایسی نہ ہو کہ ہم فارغ بیٹھے. ایک راز کی بات بتاؤں، ایک راز کی بات. آج جو عمل، جو وظیفے، جو تسبیحاں، جو مسنون اعمال آپ کر کے جا رہے ہیں، یہ صرف آپ کی ذات کو فائدہ نہیں دے رہا، یہ آپ کی نسلوں کے لیے پھل پھول، رزق، دولت، عزت، راحت، پھل پھول، رزق، دولت، عزت، راحت، پھل پھول، رزق، دولت، عزت، راحت کے دروازے کھلوا رہا ہے. کیوں؟ رب سچا، رب کے وعدے سچے. اللہ کہتا ہے یہ عمل کر، تیری نسلوں کو پالوں گا، پال کے دکھاؤں گا، کھلاؤں گا، کھلا کے دکھاؤں گا. فقر ہو، فاقہ ہو، غربت ہو، مہنگائیاں ہوں، میں ہوں اور تیری نسلوں کو کھلا کے پلا کے دکھاؤں گا. اللہ کر کے دکھاتا ہے اور کر کے دکھائے گا. کبھی یہ نہ سوچئے گا میں نے یہ وظیفہ کیا تھا یہ نہیں ملا تھا، یہ کیا تھا یہ نہیں ملا تھا. کبھی نہ سوچئے گا. ان سے کہیں وہ چلے جائیں. کبھی نہ سوچئے گا، کبھی نہ سوچئے گا، کبھی گمان نہ کیجئے کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ بولوں کا اثر زندگی پہ ہوتا ہے. بول ہی تو ہوتے ہیں طلاق. زندگیاں اجڑ جاتی ہیں. بول ہی ہیں میں نے قبول کیا نکاح، زندگیاں سنور جاتی. گالی بول ہی تو ہے، آگ لگا دیتا ہے. کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا. گالی منفی بول ہے، اس کا تو فائدہ ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا نفرتیں ہو جاتی ہیں. اللہ کا نام نوری بول ہے، مثبت بول ہے. تو اللہ کے نام میں طاقت نہیں ہے کیا؟ تاثیر نہیں ہے؟ سوچیں. کبھی بھی اندر کی بدگمانی اور شک ڈالنے والے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں، آئیں گے. کبھی اندر سے وسوسے اٹھیں گے، کبھی کانوں میں ڈالنے والے لوگ اٹھیں گے. کیا ہوتا ہے ان سے؟ کہتے ہیں بڑی شرافت کی زندگی گزار کے، پاکیزگی کی زندگی گزار کے، ایمانداری کی زندگی گزار کے دیکھ لی ہے. بہت شرافت، پاکیزگی، ایمانداری کی زندگی گزار کے دیکھ لی ہے. کچھ نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے، بس وہ زندگی گزارو. دیکھو اس نے زندگی گزاری، اس کو یہ مال دولت عزت ہے، وہ یہ گزاری یہ مال دولت عزت ہے، وہ گزاری یہ مال دولت عزت ہے. بظاہر ملتا ہے، نظر آتا ہے، نسلوں تک نہیں پہنچتا. عمال کرنے والے کی نسلوں کو اللہ کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے. اللہ پاک عزتیں بھی دیتا ہے. ایک محکمے کے چیف تھے اس دور میں جب 7 سیٹر گاڑیاں، یہ V8 لینڈ کروزر پراڈو وغیرہ وغیرہ، یہ بہت کم تھیں، انتہائی کم تھی. ان کے پاس وہ گاڑیاں تھیں. میرے پاس آتے تھے، ذرا 2000 ادھار دے، میں دے دیتا تھا. 2600 ادھار دے دے، میں دے دیتا تھا. اپنے لیے گاڑی جو استعمال کرتے اور اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے، اس کا میٹر لکھ لیتے تھے. اتنے میٹر کا فیول ڈال دیتے تھے، اس میں پیٹرول ڈیزل ڈال دیتے تھے. دفتر کی قلم استعمال پینسل نہیں کرتے تھے. عجیب انسان تھے.
اور چیف اتنا بڑا نظام اس دور میں ان کے پاس، میں نے سنا تھا کہ پتہ نہیں 1 ارب 1.5 ارب پتہ نہیں کتنا ان کا بجٹ ہے جو انہوں نے خرچ کرنا ہے. زندگی گزرتی گئی، ریٹائر ہو گئے. ریٹائر ہونے کے بعد وہی اللہ والی زندگی تھی. مجھ سے کہنے لگے 1971 میں بلجیم میں سب سے پہلی مسجد میں نے بنائی تھی. ہم کچھ دوست گئے تھے اور بلجیم میں کوئی ایک مسجد نہیں تھی 71 میں. مجھے کچھ عرصہ پہلے ان کا بیٹا ملا. میں جا رہا تھا تو ان کا گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا. میں نے کہا ان کے گھر والے تو سارے کہاں؟ تو میں دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹا ملا، پہچان لیا. پتا چلا کہ پورے پاکستان کے فلاں شعبے کا وہ ہیڈ ہے. اتنے لاکھ، اتنی تنخواہیں ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے، اتنا یہ ہے. کوٹھی کے کچھ سامنے پہ قبرستان تھا، میں نے اس کی طرف اشارہ کیا. میں کہ وہ سو رہے ہیں حاجی صاحب، اور ان کی یہ زندگی تھی. اور اس زندگی کا یہ ہے کہ اب تیری نسلیں کبھی فقر، فاقے، غربت، تنگ دستی میں نہیں آئیں گی. کیوں؟ وہ درویش اعمال کے ذریعے اور حلال کے ذریعے، 2 لفظوں میں، اعمال کے ذریعے، حلال کے ذریعے اللہ سے وعدے منوا کر گیا ہے. اللہ سے وعدے منوا کر گیا. حلال کے ذریعے اور اعمال کے ذریعے اللہ سے وعدے منوا کر گیا. منوا جاؤ، میں آپ کو کہہ رہا ہوں منوا جاؤ، اللہ سے وعدے منوا جاؤ، کر جاؤ کہ اللہ تو سچا، تیرے وعدے سچے ہیں، تو کر کے دکھائے گا. میں نے صرف تیرے وعدے پورے کرنے ہیں. میں نے 6 بسم اللہ 5 صورتیں زندگی کا حصہ بنا لینا ہے. میں نے فلاں فلاں عمل اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے. لوگ مذاقیں کریں، لوگ میرے ساتھ کیا کہیں، کس طرح کہیں، میں نے کر دکھانا ہے. اور باقی تیرا فیصلہ ہے، تو کر کے دکھائے گا. تیرا فیصلہ ہے تو کر کے دکھائے گا. تیرا فیصلہ ہے تو کر کے دکھائے گا. فیصلہ کریں، اللہ سے وعدے منوانے. اور ایک بات بتا دوں، کالی دنیا، کالے لوگ، کالے روگ کا میرے پاس، آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے. وہ صرف یہی عمل ہے. کون سی کالی دنیا؟ وہ جادو کی شکل میں، وہ جنات کی شکل میں، یا کسی اندر کے کالے انسان کی شکل میں دن رات میرا پیچھا کر رہی ہے. یہ پھر سنیں، کون سی کالی دنیا؟ جاگ رہے ہیں کچھ لوگ آ کے نا یہاں ایسے کر کے دانستہ بیٹھتے ہیں. کس طرح نیند آئے تو صحیح. ایک بندہ مجھے کہنے لگا، بڑی کوشش کر کے دیکھ لی میں نے، ایسے بھی کر کے دیکھ لیا، حکیم صاحب نیند نہیں آتی. کہ ٹیکیں بھی لگا دیکھ لی میں نے، نیند نہیں آتی. میں کہ کیوں؟ کہنے لگے میں یہاں تھوڑا 1 گھنٹہ چلو نیند تو کر لوں. کچھ لوگ باقاعدہ ایسا کرتے ہیں، کوشش بڑی کرتے ہیں، اس کو آوازیں دیتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں تجھے اتنے پیسے دوں گا. اب ٹیک بھی میں نے ڈھونڈ لی ہے، آ تو صحیح. کیا بات کر رہا ہوں؟ ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے. کالی دنیا نظر نہ آئے، کالے لوگ نظر نہ آئے. باہر سے تو دوست ہیں، مل مل کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، منہ ان کے میٹھا، بول ان کے میٹھے، میں تو نظر نہیں آیا. جن کو قرآن کہتا ہے کہ وہ انسان نہیں جانور ہیں، قرآن کہتا نہیں جانور نہیں ہے، وہ جانوروں سے بدتر ہیں. اولئک کالانعام بل ھم اضل. ہمیں نظر نہیں آتے. کالے لوگ، پتہ نہیں کل کون سی بیماری ہے. اچانک کرونا آیا تھا، کرونا کا جرثومہ کسی نے دیکھا تھا؟ کرونا کی بیماری کسی نے دیکھی تھی؟ ہمیں نظر نہیں آتی. تو جب جو چیز نظر نہیں آتی تو اس پہ وار بھی ایسا کرو جو نظر نہ آئے. وہ اللہ کی طاقت کا وار ہے، اللہ کے امر کا وار ہے، اللہ کے حکم کا وار ہے. اور وہ یہ اعمال ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. نظر نہیں آتے، نظر نہیں آتے.
पर हकीकत कह रहा हूं, ये चीज सच्चाई और हकीकत है। अगर अपनी जिंदगी को मसाइल और मुश्किलात और उलझनों और परेशानियों से हम चाहते हैं छुटकारा मिले अपनी जिंदगी को, तो फिर पहले फैसला करें कि अल्लाह के वादों पे हमने यकीन करना है और पक्का यकीन करना है। वादों पे यकीन, रब सच्चा, रब के वादे सच्चे। फिर देखना अल्लाह मेरी नस्लों को इज्जत शान और शौकत के साथ पालेगा। मेरी नस्लों को अल्लाह इज्जत शान और शौकत के साथ खिलाए पिलाएगा। मेरी नस्लों का इज्जत शान और शौकत के साथ दिल की दुनिया आबाद और शाद करेगा। ऐसे लोगों की नस्लों में जो 4 कुल 5 कुल जो ये अमाल करके जाते हैं। एक बात और भी, एक वादा सुना दूं, एक रात से पर्दा हटा दूं। ऐसे लोगों की नस्लों में अल्लाह विलायत के ताजदार और सखावत के ताजदार देता है। मैं अक्सर एक दुआ देता हूं बच्चों को या जिनको दुआ करे, अल्लाह तुझे विलायत और सखावत का ताजदार दे। एक बंदा मुझे पूछने लगा, जरा दुआ की वजाहत कर देंगे। मैंने कहा विलायत का ताजदार, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। मुत्तकियों का भी इमाम, ये विलायत का ताजदार हो गया। और सखावत का ताजदार, सखावत का ताजदार क्या है कि वो सखी नहीं, सखियों का भी सखी है। वक्त का हातिम तई है, वक्त का अब्दुर्रहमान बिन औफ है। उनके मजार पे गया, उन्हें अमाल का हदिया, तो बहुत देर बैठा रहा, फिर गया। मैंने कहा फिर चले। कुछ दिनों के बाद फिर उनकी देर तक बैठा रहा और मैं अल्लाह से कहा, मैंने कहा तूने अल्लाह अपने इस बंदे को जो बरकतों का जरा दिया था मुझे भी दे और जो मेरी बात सुने उसे भी दे, इंशाअल्लाह, आमीन। बरकत का जरा। $3 अरब 10 करोड़ 30 लाख दिनार छोड़ के गए थे विरसा, पर आज के वो अरबों डॉलर सोना, इतना इतना कि उनके विरसे के सोने को कुल्हाड़ों से काटा गया था। और अल्लाह की राहों में इतना खर्च, इतना खर्च, इतना खर्च। किसी ने पूछा आपकी दौलत का राज क्या है? कहा 4 चीजें, नकद लेता हूं 1, नकद बेचता हूं 2, थोड़े मुनाफे पे चीज बेचता हूं 3, और चीज का नक्श बताता हूं 4। ये 4 राज है मेरी दौलत के। फिर सुन ले, नकद लेता हूं 1, नकद बेचता हूं 2 राज। तीसरा, थोड़े मुनाफे पे चीज बेच देता हूं, और चौथा, अपनी चीज का कोई नक्श ऐब बताता हूं। मेरी दौलत के 4 राज। फिर अगर काली दुनिया, काले लोग आपसे वास्ता पड़ेगा भी सही, तो एक ताकत आएगी, अल्लाह की कुव्वत आएगी और अल्लाह की अजमत के साथ। ये दुआए हजरत अली जो है, आज हम उसका पहला बाब सुनेंगे, आपके पास होगी। ये क्या है? ये वही ताकत है, वही कुव्वत है, और इसके फजाइल, इसके फवायद, इसकी बरकत अगर मुझ पे आप पे खुल जाएं तो सारी जिंदगी इसी को पढ़ते रहें। अगर इसके फजाइल, इसके फवायद और इसकी बरकत अगर खुल जाएं, सारी जिंदगी इसको सुने, कभी ना छोड़ें। क्यों? इसमें सारी की सारी हज़ाली ने उम्मत को एक तोहफा दिया है। क्या दिया है? लोगों, जब भी परेशान होना, गमजदा होना, दुखी होना, तो फिर सिर्फ एक काम करना लोगों, और वो काम ये है कि मुझसे मांगना, सिर्फ मुझसे मांग, और मेरे अलावा किसी से नहीं मांग, और मुझसे मांगना किसी गैर से नहीं मांगना, और मुझसे मांगना किसी और से नहीं मांगना। हज़रत अली ने उम्मत को यह तोहफा दिया है, उम्मत को यह सिखाया है, सबक, ये राज बताए हैं, सिवाय मेरे किसी से नहीं मांगना। आए हज़रत अली को सुनते हैं और तर्जमे पे गौर करें, और जब अलगौस आए तो फिर अपनी
अपनी जो है हाजतों का तस्वर करें। और इससे पहले हम दरूद पढ़ेंगे, दरूद शिफा, और उंगली वही आंखों पे दिल पे फेरनी है बाद में, और अपनी हाजतों का तस्वर करना है अलगौस के अंदर, अलगौस के ऊपर। इसको सुने तो सही। रब की मिन्नतें हैं, मिन्नतें, रब की खुशामतें हैं, अल्लाह के सामने जारियां हैं, अल्लाह के सामने बार बार मिन्नतें दरखास्तें हैं। इसको सुने तो सही, इसको देखें तो सही। एक एक हर्फ के अंदर, एक एक लफ्ज के अंदर अल्लाह की मदद की ताकत आपको आंखों से नजर आएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअदद कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अब सुने गौर से, तवज्जो से, तवज्जो से, तवज्जो से। उंगली आंखों पे फेरें, दिल पे फेरें। सुबहान अल्लाह। लफ्ज लफ्ज में मिन्नत है, लफ्ज लफ्ज में अल्लाह की खुशामद है, लफ्ज लफ्ज में पैगाम है कि सारी दुनिया क़यामत तक के लोगों, अली तुम्हें एक पैगाम दे रहा है। जब भी मुश्किलों में आना, परेशानी में आना, अली के रब से मनवाना, अली के रब की मिन्नत करना, अली के रब की, बस तुम्हें मिल जाएगा। और मिल जाता है। सदियों से लोग पा रहे हैं, सदियों से लोग हासिल कर रहे हैं, और सदियों से लोगों को अल्लाह अपने गैब के खजाने से दे रहा है। सदियों से लोग पा रहे हैं, लोगों को मिल रहा है। हाँ हाँ, लोग पा रहे हैं। याद रखिएगा, अपनी ताकतों से, अपने इल्म से, अपनी चीजों से कभी भी हम इन काली चीजों, काली दुनिया, काले लोग, काले रोगों से नहीं बच सकते। मैं आपको सही कह रहा हूं, कभी भी नहीं बच सकते। अगर बचना है तो एक ताकतवर ताकत का हाथ लेना है, एक ताकतवर ताकत का साथ लेना है, एक ताकतवर ताकत को अपने करीब करना है। वो सिर्फ अल्लाह की जात है, वो अल्लाह की ताकत है, वो अल्लाह की कुव्वत है, वो अल्लाह की अजमत है। इसके अलावा कोई रास्ता, कोई मंजिल नहीं है। इसके अलावा कोई रास्ता, कोई मंजिल नहीं। ये बताएं, आप चाहते हैं कि आपका रिस्क छिन जाए और नस्लों का रिस्क छिन जाए। दो रिस्क, एक रिस्क रूहानी, एक रिस्क जिस्मानी चाहते हैं। अच्छा, रिस्क रूहानी अगर छिन गया तो सजदे छिन जाएंगे, सजदे छिन जाएंगे, रुकू छिन जाएगा, कयाम छिन जाएगा, दरूद छिन जाएगा, कलमा छिन जाएगा, तिलावत छिन जाएगी, अल्लाह का नाम छिन जाएगा, अल्लाह के नाम की तासीर छिन जाएगी, अल्लाह के नाम की ताकत छिन जाएगी। अगर तो ये चाहते हैं। और रिस्क जिस्मानी अगर चाहते हैं छिन जाए तो रोटी रोटी, टुकड़े टुकड़े, कतरे कतरे के मोहताज हो जाएंगे। या हम हो जाए, फिर हमारी नस्लें हो जाए, या हम हो जाए या हमारी नस्लें हो जाए। अगर तो ये नहीं चाहते तो फिर फैसला करें, फैसला करें कि हमने अल्लाह के नाम और अल्लाह के नाम की ताकत, अल्लाह के नाम और अल्लाह के नाम की इज्जत, अल्लाह के नाम और अल्लाह के नाम की अजमत को नहीं छोड़। मेरी दरखास्त है, नहीं छोड़ना। एक वक्त ऐसा आएगा, जिंदगी का एक वक्त ऐसा आएगा, अल्लाह दिखाता है, जिसका बाप मुझसे 2000 रुपए उधार लेता है और चीफ हो गया। उस दौर में गाड़ियों की गाड़ियां होती थी चीफ, जिसका दार मुझसे 500 उधार लेता है, 400 उधार लेता है। एक दफा कहने लगा पंखे लेने, उस दौर में पंखा 650 का आता था गालिबन। कहने लगे 3 पंखे लेने, घर में पंखे नहीं। एकदम मुझसे कहने लगे लाहौर में मुझे एक कनाल का प्लाट मिला है, उसकी किस्तें देनी है। कोई जंगल है लाहौर में, वापडा टाउन, वहां एक प्लाट मिला है, पता नहीं कहां जंगल है। मैं गया घर, फिर उन्होंने घर बनाया, घर की खिड़कियां नहीं थी, पर्दे लगाए हुए थे, चीफ का घर है। मैं गया, इधर उधर से करके घर बना लिया, यहां वापडा टाउन में कनाल का घर बना लिया। पर्दे नहीं थे, पुराने सोफे पड़े हुए थे। यूं बाबा गया है,
हाँ, रब कभी कहता है कि इस बंदे को थोड़ा दौलत थोड़ी माल दो, बड़ी दुनिया, बड़ी जन्नत, बड़ी आखिरत, बड़ा निजाम, बड़ा मकाम अता फरमाओ। कभी कहता है नहीं, इस दुनिया में भी ज्यादा दे दो, उस दुनिया भी। कभी कहता है थोड़ा दे दो, अभी इसका वक्त थोड़ा बचा है, आ जाएगा मेरे पास, ऐश करेगा। इसकी नस्लों के लिए दरवाजे खोल। हाँ, इसकी नस्लों के लिए दरवाजे खोल। अभी मैं इसी रमजान में गया तो उच्च शरीफ के मखदूम साहब ने दावत की। अल्लाह अकबर। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के सच्ची आल में से भले लोग हैं, मेरी दावत की। ये साग की रोटी है, ये फलां चीज की रोटी है, ये रोटी है। छत में ऊपर में जयपुर के कारीगर आए थे, उन्होंने ये बनाया था। आज से 80-90 साल पहले महल बना हुआ है। इसके नीचे बेसमेंट में ये है, ऊपर ये है, उससे ऊपर ये है। एक दुनिया है, एक निजाम है, कायनात है। चुप करके बैठा। मेरे साथ मखदूम साहब थे, उनका बेटा था, जानाशीन था, मैं, मेरे बेटे थे, खाना खा रहे थे और वो एक एक चीज मुझे बता रहे थे। ये फलां डिश है, ये फलां डिश है, ये फलां है, ये फलां है। और खाना खाते खाते यकीन जाने में ये लुकमा मेरा, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, अल्लाह उनको और इज्जतें दे। इज्जतदार इंसान हैं, बावकार हैं और सहबे निस्बत हैं और बहुत अच्छे शरीफ इंसान, नेक आदमी हैं, तस्बीह करने वाले। वो मुझसे बातें कर रहे थे खाने, और उनके मुलाजिमीन खड़े थे, इधर एक इधर खुद्दाम खड़े थे और मेरे अंदर से लुकमा नहीं निकला जा रहा था। मुझसे फरमाते थे बस खा लिया। मैं कि जनाब आपकी शफकत है। क्यों? मेरा अल्लाह तू सच्चा, तेरे वादे सच है। जो तेरा नाम लेके जाता है तो उनकी नस्लों को ऐसे इज्जत के साथ खिलाता है, पिलाता है। अच्छा, सार बाहर एक मजमा बैठा हुआ है उनके दीदार के लिए, उनके जियारत के लिए एक मजमा बैठा हुआ है, एक मजमा बैठा हुआ है उनके दीदार के लिए, उनकी जियारत के लिए, उनसे दुआ लेने के लिए। मेरे सामने एक बंदा आया, उनकी कदम बोसी की और जबरदस्ती कहा बस ये तावीज भी दे दे, ये भी दे दे। बड़ों ने जिंदगी में वो अमाल किए थे, आज उनकी नस्लों को अल्लाह पाल के इज्जत के लुक्मे, वकार का लिबास और ताज और तख्त अल्लाह दिखा रहा है। उनकी नस्लें भी अच्छी हैं, नेक हैं, पर अल्लाह पाक ने इनके वालिद के पास एक दफा मेरे वालिद साहब तशरीफ ले गए थे। बड़े अल्लाह वाले इंसान थे वो। उस वक्त कोई हमायल शरीफ पढ़ रहे थे, औरात व वज़ाइफ पढ़ रहे थे। मेरे वालिद साहब से मोहब्बत फरमाते थे, फरमाने लगे अपने मज़ारात की तरफ इशारा करके, मुझे आज भी याद है, ऐसे इशारा करके बस उनकी कमाई खा रहे हैं। सच्चे इंसान से सच बोल गए, सच्चे इंसान से सच बोल गए, उनकी कमाई खा रहे। मुझे अल्फाज याद है, मजमा था, उनके सामने बैठा था सखी, मुझसे फरमाने लगे 720 साल हो गए लंगर चल रहा है। मेरे लिए लंगर मंगवाया, अभी ईद के दूसरे तीसरे चौथे नहीं, चौथे दिन, पांचवें, ऐसे छठे, और मेरी लंगर मंगवाया। मैं 720 साल हो गए ये लंगर चल रहा है और लंगर लोग खा रहे हैं। ये लंगर चल रहा है, मैंने उस लंगर से खाया, बड़ा लजीज लंगर था। एक तो वो खाना जो घर से पक के आ रहा था और एक वो खाना जो लंगर था। अल्लाह वालो, ये जो अमल है ना, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों का अमल, यही औलिया, यही सालेहीन, ये अल्लाह के नेक बुजुर्ग, ये कुतुब, गौस, अब्दाल, वली, कलंदर, नकीब, नजीब, अबरार, यही हस्तियां थी, यही अमल करते थे। और अमल भी थे और वज़ाइफ भी थे, ये अमल करते थे। और इस अमल के अंदर दौलत की हिफाजत, रिस्क की हिफाजत, सेहत की हिफाजत, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत,
सफर और सरफ की तकलीफों से हिफाजत के वादे हैं। मेरे अल्लाह और उसके हबीब के रब सच्चा, रब के वादे सच्चे। रब सच्चा, रब के वादे सच्चे। रब सच्चा, रब के वादे सच्चे। कर लें, ये चीज ऐसी है कि इससे अल्लाह की हिफाजत रहती है। मैं अक्सर दुआ करता रहता हूं कि अल्लाह हमारी सरहदों के मुहाफिजों की हिफाजत फरमा। अक्सर दुआ करता रहता हूं। वो ये अमाल हैं, पढ़ पढ़ के ना, पढ़ पढ़ के इन अमाल को पढ़ पढ़ के हिफाजत के हिसार लगाया करें। अपने घर, अपने रोजगार, अपने हिफाजत का निजाम बनाया करें, कर करके हिफाजत की तरतीब बनाया करें। हमारे ये अल-फलाह है ना, या चेरिंग क्रास पे हमारे मुखलिस रहते हैं वहां। वो कहने लगे मेरे यहाँ एक जूतियां गांठने वाला पठान बैठता है। वो कहीं मानसेरा से आगे कहीं वहां का पश्तो बोलने वाला है, शरीफ आदमी है, रिस्क हलाल की मजदूरी करता है। इससे थोड़ा सा कहता है उसकी जमीन है, तो वहां वो उन्होंने मकई उगाई है। मकई तो कहा कि ए मकई की जब फसल पक गई तो उसमें खतरा यह होता है कि उसकी छलियां, सिट्टे जो है वो लोग चुरा के ले जाते हैं, तोड़ के ले जाते हैं। तो कहा कि मैंने यहां तस्बीह खाने से वजीफा सुना था, बिस्मिल्लाह अला दीनी व नफ्सी व वलदी व आहली व माली। जूतियां गांठते हुए मैं दिल ही दिल में यह वजीफा पढ़ता था कि या अल्लाह अब मेरी फसल पक गई होगी। और हमारे यहां वहां इंतजाम होता है बहुत ज्यादा बाज लोगों का कि वह चोरी की पूरी तरतीब बनाते हैं कि या अल्लाह क्या बनेगा, फसल पक गई होगी क्या बनेगा, चोरी की पूरी तरतीब बनाते हैं। तो वो कहने लगे कि मैं बस यहीं पढ़ता था। मुझे खुद कहा उन्होंने, एक दफा आके मुझसे कहने लगे कि मैं अपने गांव में गया हुआ था कुछ अरसे के बाद, तो मुझे कुछ लोग मिले, कहने लगे तेरी फसल को हम तोड़ने गए थे, चोरी करने गए थे, हमारा पेशा यही है, पर जब भी जाते तेरा फसल नजर नहीं आती थी। फिर दिन को जाते थे रास्ता भूल जाते थे, रात को जाते थे रास्ता भूल जाते थे। अच्छा तेरी वहां मकाम पे जाके खड़े हो जाते थे, खड़े हो के भी कहते थे नहीं ये तो उसका नहीं है, ये तो फसल ही नहीं है। ना छलियां, ना सिट्टे, ना समर, कुछ नजर नहीं आता था, ना चीजें नजर आती थी, ना जगह नजर आती थी। रब ने उनकी आंखों के सामने पर्दे दे दिए। यहीं से बैठ के वो गायबाना दुआएं करता था, यहीं से बैठ के गायबाना अमाल के हदिये भेजता था, यहीं से बैठ के वो गायबाना अमाल के तोहफे भेजता था। अल्लाह कहता है मैं तुम्हारी नस्लों को पालूंगा और इस तरह पाल के दिखाऊंगा। रब सच्चा, रब के वादे सच्चे। रब सच्चा, रब के वादे सच्चे। मायूस भी ना हुआ करे। इतना अरसा हो गया दुआएं मांगते, इतना अरसा हो गया तस्बीहां पढ़ते, इतना अरसा हो गया अमाल करते, इतना अरसा हो गया यह करते हुए, कुछ ना मिला, कभी मायूस ना हुआ करे। रब सच्चा है, वादे सच्चे हैं, अल्लाह करके दिखाता है, अल्लाह करके दिखाता है। अल्लाह कहता है मैं ऐसा करके दिखाऊंगा, अल्लाह कहता है मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। फैसला कर ले कि मैंने तस्बीह और तस्बीह खाना नहीं छोड़ना, तस्बीह और तस्बीह नहीं छोड़ना, क्योंकि मायूस करने में शैतान का सबसे जो पहला वार है वो इंसान को मायूसी की तरफ। अश्शैतान याइदुकुमुल फक्र, फक्र का एक माना गुर्बत है, एक माना तंगदस्ती, उसमें एक माना मायूसी भी है। शैतान फक्र और फिर वयअमुरुकुम बिल फहशा, और उसके बाद कहता है छोड़,
जहां वापस उसी जिंदगी बिची से छोड़ के आया है और उसको फहाशी की जिंदगी पे लगा देता है, नाफरमानी की जिंदगी में लगा देता। हाँ, पहले उसके अंदर फक्र डालता है, मायूसी डालता है, मायूसी डालता है। पढ़े जज्बे से दरूद पाक। ये है जज्बा, ये है जज्बा, और इस जज्बे से अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें, खैरें, आफियतें मुतवज्जे होती हैं। ये जज्बा है, जिस जज्बे से ज़ात आपने पढ़ा। और देखो, आज आपके पास थैली है उसमें चार काली चीजें हैं, और उसमें हमने पढ़ना है या लतीफो। हाँ, और हमने या लतीफो या वदूदो आज मुस्तकिल पढ़ना है। ये प्यारा मुसलसल जो 11 जुमेरातें हैं, पहले एक दफा पढ़ते थे, इसमें फूंक मारते थे, तसलसल टेम्पो टूट जाता था। आज हमने बहुत ताकत, बहुत यकसानियत, बहुत तवज्जो और बहुत ध्यान से पढ़ना है। लेकिन पहले फैसला करें कि काली चीजों का पहले तसव्वुर करें। अभी मैं अमल शुरू करने नहीं लगा, अभी तो बातें करूंगा आपसे। पहले यह फैसला करें कि हमारी काली चीजें कौन हैं। सबसे काली चीज हमारा नफ्स और शैतान है। इससे बड़ा दुनिया का दुश्मन जिन्नात, जादू, नजर बद और ऐसे लोग हैं जो हसद और कीने की वजह से हमारी नस्लों को वीरान करते हैं, और हसद और कीने की वजह से हमारी नस्लों को परेशान करते हैं, और हसद और कीने की वजह से हमें दुनिया आखिरत के धोखे देते हैं। यह है काले लोग, काली दुनिया और काले रोग। इनसे बचने के लिए हमने ये अमल है, ये काली मरच, ये काले माश, हरमल और कलवंजी, ये एक एक अमल का पूरा किताबों में सच्चा सबूत मौजूद है। और इसकी एक एक चुटकी हर साल ये अमल होता है। आप मुखलिसीन इसका इंतजार करते हैं। खुशकिस्मत है जो आज के अमल में शामिल हुए, खुशकिस्मत है जो आज की तासीर में शामिल हुए, खुशकिस्मत है जो आज के निजाम में शामिल हुए, इब्तदा में शामिल हुए और इंशाल्लाह इंतहा तक चलेंगे। तो अब एक काम करें, जिनको 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें नहीं आती, आज फैसला करें कि हमने सीखनी है। पहले तो यह फैसला करें क्या करनी है। अगर नहीं आती ना, फैसला कर लें ये सूरतें सीखनी है और कुरान के लहजे में सीखनी है। कुरान के लहजे में सीखनी। मैंने एक पठान को कुरान पढ़ते देखा, पश्तो में कुरान पढ़ रहा था। एक मैंने पंजाबी को कुरान में बाबा पढ़ता था जासीन। मैंने कहा बाबा जी जासीन नहीं है, यासीन है। कह रहे तो अपनी ठीक कर। तो पहले अपना कुरान ठीक कर ले, मेरा आके बाद में ठीक करना। जासीन बल कुरान लकीम या मुजम्मल। ओए बाबा ये नहीं है ऐसा। तो मैं तो अपना कुरान ठीक नहीं पढ़ सकता किसी की वैसे। वो तो बाबा वैसे कहता ठीक था, बाबा ठीक कहता था, तो अपनी ठीक कर। बाबा ठीक कहता था। तो कुरान हमने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें सीखनी है। ठीक नहीं है अरबी के लहजे में या अपनी जबान में, अरबी के। अगर सीखी हुई है तो किसी को सुना दे, जी मेरी इस्लाह कर ले, क्या ये ठीक है, मैं ठीक पढ़ रहा हूं। अरबी के लहजे, ये ठीक है, मैं ठीक पढ़ रहा हूं। और फिर एक काम और करना है, पूरी उम्मत के लिए, पूरे आलम के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, बादशाहों के लिए, सरहदों के मुहाफिज के लिए, अपनी औलाद, बेटी की शादी कर दी या बेटी छोटी बड़ी, बीवी शोहर, शोहर बीवी और औलाद, वालिद औलाद, इन सब का तसव्वुर करके
इन सूरतों के हदिये भेजने हैं। जैसे जूतियां गांठने वाला यहां है, पहाड़ों में उसकी मकई की फसल है, सुना वाकया, और वह यहां से दुआओं के हदिये और दुआओं के नजराने और दुआओं की हिफाजत के ताकतवर कीमती निजाम भेज रहा, और रब वहां चोरों को अंधा करके दिखा रहा है। ऐसे ही हमें दिखाना है। क्या ख्याल है? आज तक अपने लिए मांगा, लेकिन तस्बीह खाने ने एक पैगाम दिया, सिर्फ अपने लिए नहीं, आलम के लिए मांगना है, पूरी दुनिया के लिए मांगना है, सारी दुनिया और सारे आलम के लिए मांगना। आज तक अपने लिए मांग। अल्लाह कहता है नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरी उम्मत के लिए मांग। मुझे एक बंदा कहने लगा, तस्बीह खाने में आके पता चला कि बादशाहों के लिए दुआएं मांगनी है, वरना तो हम सारा दिन तबसरे करते थे, फला ने ये लूटा, फला ने ये खाया, फला ने ये किया, फला ने ये किया। एक बहुत बड़े मुहद्दिस की बात बताऊं, फरमाया अल्लाह पता नहीं, मुझे जिस वक्त पता चल जाए, अचानक, गौर से सुनना, मैं मफहूम बता रहा हूं, कभी इसकी तफसील बताऊंगा, अगर मुझे पता चल जाए ये लम्हा कबूलियत का है, अगर मुझे पता चल जाए ये लम्हा कबूलियत का है, तो मैं सबसे पहले बादशाहों के लिए दुआ मांगू, अल्लाह उनको खैर सुझा दे, अल्लाह उनसे खैर का काम ले ले, अल्लाह उनके लिए खैर के दरवाजे खोल दे। कहा सबसे पहले बादशाहों के लिए दुआ मांगो, गालियां नहीं, तबसरे नहीं, दुआ मांगो, बस मेरा काम इतना है। मुझे उस दिन एक बंदे ने पोस्ट दिखाई, उस पोस्ट में ना वो अमेरिका के बादशाह ने मेरी किताब ली हुई है। ये मैंने फिर किताब कहा, मैंने कौन सी किताब है? ये पाक फौज की रूहानी अजमत है, ये मेरी पुरानी किताब लिखी हुई है कुछ अरसा पहले की। एक और किताब है पाक फौज के मुजाहिदाना वाकयात, इसमें अल्लाह की मदद के वाकयात मैंने लिखवाए, अबकरी में छपते रहे कि अल्लाह पाक ने हमारे मुजाहिदीन के साथ, सरहदों के मुहाफिजों के साथ क्या क्या मदद के वाकयात दिए, क्या क्या रहमत के वाकयात दिए। और किसी ने ना ट्रम्प के हाथ मेरी किताब पकड़ाई है, वो पोस्ट बहुत वायरल है, वो उन्हें पता नहीं किताब किसने लिखी है, ये पाक फौज की रूहानी अजमत है, ये किताब है। उन्होंने ट्रम्प जो है ना, ये मेरी किताब देख रहा है, उन्होंने कहा या अल्लाह ये किताब क्या है। वो किसी ने वो फोटो जैसे बनाते हैं, वो यकीन अल्लाह, मुझे एक बंदा कहने लगा, वो करगिल से आया, उनकी ड्यूटी होती है, तो आया ना, तो मुझसे कहने लगा कि वहां सफेद रीछ होता है, हमारे जो मुजाहिदीन सिपाही फौजी शहीद हो जाते हैं, वो सफेद रीछ का काम ही खाना है। कहा कि हमारी उनकी मैयतें, लाशें दब जाती हैं, बड़े अरसे के बाद निकलती हैं, बास नीचे बर्फों में। कहा कि हमारी किसी एक की भी उस रीछ उसको सूंघता भी नहीं है, जबकि बाकी दूसरों की, उनकी लाशों को रीछ खा जाता है। सफेद रीछ होता है बर्फानी। अल्लाह की मदद के वाकयात हैं, अल्लाह पाक की रहमतें हैं हमारी सरहदों के मुहाफिजों के साथ। तो हमने इनका भी तस्वर करना है, इनका भी तस्वर करना है, और इनका भी तस्वर करके भी अल्लाह के खजानों से मांगना है, अल्लाह के खजानों से। अभी एक साहब ने कि हाँ मेरा जाना हुआ, तो मैंने कहा एक मस्जिद है यहां, तो वो कैंट का एरिया है, तो आम आदमी का गुजर नहीं, हिफाजत के पेशे नजर। मैंने कहा मैं कॉलेज जाता था, तो जब यहां से आना जाना होता था, मैं कोई 28 या 30 साल के बाद उस मस्जिद में गया। तो मस्जिद क्या थी? वो बच्चा छोटा था, पड़ा हुआ होता था, रो रहा होता था, परदेसी मुसाफिर जाता था, कहता या अल्लाह मस्जिद क्या है। एक जिन्नी थी, बच्चा रख देती थी, जब बच्चा उठाते थे उसकी टांगे बढ़ना शुरू हो जाती थी। अच्छा, लोग आते थे कोई सवारियों वाले, माई कहती थी परदेशन हूं, मुझे भी उठाते जाओ। वो बिठाते थे तो माई फिर कभी भेड़िया बन जाती, कभी क्या बन जाती, कभी शरारतें करती।
मेरे नाना जो थे वो आमिल भी थे, मुआलिज भी थे, तो उनके पास शाही घोड़े होते थे। एक दफा जा रहे थे, उन्हें पता था कि यहां है, वो जिन्नी जो है बच्चा उसने रख दिया, उन्होंने उठा के बच्चा पकड़ लिया और फिर कलाम इलाही पढ़ी। अब साफ भागती जा रही है कि अल्लाह के वास्ते बच्चा देते हूँ कि तू सबको जलील करती है, परेशान करती है, अब तेरा बच्चा कहां से दूं मैं। उसके बाद उसको नसीहत आई। मैंने कहा उस मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, कुछ तस्बीहात करनी है। वो बड़े अरसे के बाद मैं उस मस्जिद में गया, तो आज के बाद 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें। अपने बादशाहों का तस्वर कर रहे हैं, अपने बादशाहों का तस्वर, छावनियों का, ऐवानों का तस्वर, सरहदों का तस्वर और सरहदों के मुहावजों का तस्वर, अपनी बेटी का, अपने बेटे का, अपनी बहू का, अपने मन का, अपने नफ्स का, अपनी कैफियतों का तस्वर करना है। बोलें करेंगे या नहीं करेंगे? बताएं पहले, या बखीली करेंगे? एक बाबा जी थे, मैंने कहा बाबा जी सारी उम्मत के लिए मांगे, कह ले फिर अपना घर का पूरा करण दे। मैंने कहा बाबा सारी उम्मत के लिए मांगे, इन यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए तू मांग, यहूदिया लाई बाबा, सिखों के लिए, हिंदुओं के लिए, सब के लिए मांग। मुझे ना बाबा ऐसे गुस्सा, उसका गुस्सा नहीं था, उसे किसी ने बताया नहीं था, उसका कसूर नहीं है। उसने कहा बस अपने लिए मांग, अल्लाह मुझे दे दे, मेरी अम्मा को दे दे। मेरे एक बाबा जी थे, नमाज में छोटा सा पढ़ता तो ऊंची ऊंची दुआ, अल्लाह मुझे दे दे, मेरी अम्मा को दे दे, अब्बा को दे दे, उस्ताद को दे दे, दादे दादी को दे दे, अल्लाह बस दे दे, रोटी दे दे, रिज़्क दे दे, सेहत दे दे, अल्लाह मेरे खास तौर पे मैनू भी दे दे, मुझे भी दे दे। ऐसे में दुआ मांग के दुआ करते थे। मैं कई दफा मैंने उससे कहा, मैंने कहा आप उम्मत के लिए मांगा करें, सारी इंसानियत के लिए मांगा करें। फिर मैंने कहा मुझे फिर कैसे मिलेगा? अल्लाह पाक बड़ा करीम है जो सारी उम्मत को देगा, अल्लाह तुझे पहले देगा। आवाज ही नहीं सुनी, आवाज यही सुनिए कि बस मुझे मिल जाए, और मुझे मिल जाए मेरा काम हो जाए। तो इंशाल्लाह फैसला कर लिया है, कर लिया ना? तो पढ़े दरूद पाक पढ़ लिया, बल्कि अब या लतीफो या वदूदो पढ़ना शुरू करें। आमीन। अब ना हमने या लतीफ़ो या वदूदो पढ़ना है, लेकिन तवज्जो के साथ, दर्द के साथ, ध्यान के साथ और पूरे गम के साथ। और कुछ थोड़ी से ऐलानात हैं। इसमें आज़म का दम इंशाल्लाह 3 मई एतवार बाद नमाज फजर होगा, इसमें आज़म का दम। और बकरी की कराची में अभी इंशाअल्लाह मुलाकातें होंगी। कल मेरी हाज़िरी है कराची में, 3 दिन मेरा कराची का क़याम है, तो वहाँ सिर्फ मुलाकातें होंगी और कोशिश है कि सिर्फ कराची वाले ही करें। और या मुसब्बिबल असबाब जो पढ़ रहे हैं, या मुसब्बिबल असबाब, वो ज़रूर भेजते रहें। वो हमारे दुआओं में, तवज्जो में और खैर में शामिल हैं। दुआओं में, तवज्जो में और खैर में शामिल हैं। और एक दरख्वास्त आपसे की थी, जो भी हजरात फितनों के जाल को तोड़ने की पूरी मेहनत कर रहे, वो अपनी मेहनत बढ़ाएं, मायूस ना हो, तवज्जो बढ़ाएं, मायूस ना हो, एक मायूस ना हो, एक सुस्त ना हो, बेतवज्जो ना हो, बेध्यान ना हो। पूरी दुनिया में देखें,
एक बात याद रखिएगा, इन दुआओं की तासीर और ताकत है, इन दुआओं की ताकत से अल्लाह तस्बीह खाने का निज़ाम चला रहा है। तो दुआओं की ताकत और तासीर तवज्जो से इंशाअल्लाह ताला, तो जितनी भी पूरी दुनिया में हजरात बैठे हैं जिन्होंने फितनों को तोड़ के लिए पूरी मेहनत की है, वो अपनी मेहनत में कमी ना आने दें, वादा करें, तवज्जो में कमी ना आने दें, ध्यान में कमी ना आने दें। अब थैलियां अपने सामने रखें और बहुत ताकत से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बहुत यकसुई से पढ़ेंगे। और आज मुसाफा भी होगा, आज मुसाफा करूंगा, एक मिन्नत फिर है, धक्के नहीं देंगे, धक्के नहीं देंगे। हाथ चूमना, खींचना, हाथ को पकड़ना नहीं करेंगे। कितनी बार मेरे हाथों पे दांतों के निशान है, ये चूम रहे हैं, चूमते चूमते दांतों से काट लिया। अल्लाह अकबर। मेरी एक मिन्नत है, आज मुसाफा करूंगा। अच्छा, यहां रश ज्यादा होता है, आगे तक चले जाएंगे वहां रश कम होता है, बंदे सारे यहीं जमा हो जाते हैं। वो कहते हैं चंद कदम क्या चलना है, फकीर को यहीं झपट ले। न करें ऐसा, और अस्सलामु अलैकुम कहें। बड़े अरसे के बाद मुसाफा करूंगा, मिन्नत है यही कि इंशाअल्लाह इसी मोहब्बत से मुसाफा करेंगे, है ना। अब मेरी बात गौर से सुने, या लतीफो या वदूदो को, अगर किसी बंदे को लतीफ और वदूद का फायदा मिल गया ना, मैं दावे से एक बात कहता हूं, मेरे लफ्जों में दावा नहीं होता, आज दावे से एक बात कहता हूं, अगर किसी के सामने लतीफ और वदूद का फायदा खुल जाए, अगर किसी के सामने फायदा खुल जाए, सच पूछें वो सारी दुनिया छोड़ के सारा दिन या लतीफ हो या वदूद हो पड़े। इसमें इतनी रोटी, इसमें इतना रिस्क, इसमें इतनी दौलत, इसमें इतनी सेहत, इसमें दिलों का जोड़, इसमें शादियों के मसलों का हल, हाँ हाँ, इसमें घरों के झगड़ों का हल, इसमें जिनकी नस्लों के दरवाजे बंद हैं, रिस्क के, शादियों के, रिश्तों के, सेहत के और आपस की मोहब्बत के, इसके अंदर कायनात है। बहुत अजीब निजाम है। ये जो लफ्ज पढ़ते हैं ना 129 बार, 129 बार वजीफा, ये लतीफ, लफ्ज लतीफ के अदद है 129। किसके अदद है? लतीफ के, या लतीफ के। तो इसलिए इसको जज्बों से पढ़ना है, इसको ध्यान से पढ़ना है, बावाज़े बुलंद पढ़ना है, डूब के पढ़ना है, खो के पढ़ना है। मैं फिर कहूंगा, अगर या लतीफ़ो या वदीदो, या लतीफ़ो या वदूदो के अगर फायदे हम पे खुल जाएं, हम रोटी भूल जाएं, खाना भूल जाएं, सोना भूल जाएं, जिंदगी भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, हर चीज हमसे छूट जाए, खत्म हो जाए, अगर इसके फायदे खुल जाएं जो अल्लाह ने मुझ पे खोले हैं, आप नहीं सोच सकते। पता नहीं अल्लाह के पास कितने, उसके हबीब के पास कितने, उसके नेक लोगों के पास कितने होंगे, आप नहीं सोच सकते। आए फिर दिल की पूरी गहराइयों के साथ, थैली सामने रख के, अंदर के दर्द के साथ, पूरी बावाज़े बुलंद और पूरे जज्बे के साथ क्या पढ़ेंगे? या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो। लाइटें बंद कर दें। लतीफ़ो या वदूदो। या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो, या लतीफ़ो या वदूदो।
یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ توجہ سے پڑھیں، درس سے پڑھیں، ڈوب کے پڑھیں، اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان سے پڑھیں، پکار پکار کے پڑھیں، پکار پکار کے پڑھیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو۔ پھونک مار دیں، آمین، پھونک مارنا۔ دعا سے پہلے سفر میں جا رہا ہوں، ترکی کانفرنس بھی ہے، مجھے حفاظت والے اعمال اور 6 بسم اللہ 5 صورتوں کا ہدیے بھیجیں گے، تسبیح خانے کا میرا سارے نظام کا تصور کا، اور یا لطیف و یا ودود و ایک تسبیح کم از کم روز گھر پڑھ کے اس تھیلی پہ دم کیا کریں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی کسی عمل کو ہلکا نہ سمجھنا، جس وقت اس کی قدر چلی گئی نا، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت اور طاقت ختم ہو جائے گی۔ تسبیح خانے کی قدر، تسبیح خانے کی قدر اور تسبیح کی قدر کبھی دل سے نہ جانے پائے۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ ہماری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، ناکامیاں ختم فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ کسی آمین کہنے والے کے صدقے سب کو بن مانگے عطا فرما، کسی آمین کہنے والے کے صدقے سب کو بن مانگے عطا فرما۔ تیرا کوئی دوست یہاں بیٹھا ہوگا، سارے تیرے دوست ہیں، آج اس دوست کے وسیلے سے ہمارا رزق ہمیں دے دے، رزق روحانی دے، رزق جسمانی دے، اے اللہ اپنی رحمت دے دے، اپنی عطائیں دے دے، اپنی شفقتیں دے دے اور مہربانیاں دے دے۔ محرومی سے بچا، ذلت سے بچا، علت سے بچا،
قلت سے بچا، دنیا بھی بہتر عطا فرما اور آخرت بھی بہتر عطا فرما۔ ہماری دنیا آخرت کی ساری مشکلیں حل فرما اور ساری پریشانیاں دور فرما۔ غیب کے خزانے سے عطا فرما، غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ تیری رحمت سے کام بنا ہے، تیری عطا سے کام بنا ہے اور تیرے فضل سے سب کے کام بنے ہیں۔ آج بھی بنا دے اللہ، آج بھی بنا دے اللہ۔ اے اللہ کتنے تڑپ سے دور دور سے آئے ہیں، سفر کرتے کرتے، ٹھوکریں کھاتے کھاتے، ان کا رونا قبول فرما، اے اللہ ان کے آنسو قبول فرما، جھولیاں اٹھانا قبول فرما، ہاتھ اٹھانا قبول فرما، آنسو بہانا قبول فرما، تڑپ تڑپ کے مانگنا قبول فرما، سسک سسک کے مانگنا قبول فرما۔ کسی کو خالی نہ بھیج، سب کی لاج رکھ لے، سب کو عطا کر دے، سب کی دنیا آخرت بہتر کر دے، سب کی دنیا آخرت بہتر کر دے، سب کے لیے آسانیاں کر دے، سب کی مشکلیں حل کر دے، سب کی ناکامیاں دور کر دے۔ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہمارے آخرت بھی بہتر فرما، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما اور ساری مشکلیں حل فرما۔ اے کریم آقا اپنے خزانے غیب سے بے اولادوں کی جھولیاں بھر دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، ہماری ناکامیاں کامیابیوں میں بدل دے، ناکامیاں کامیابیوں میں بدل دے، بے روزگاریاں روزگار میں بدل دے، بے سکونیاں سکون میں بدل دے، اللہ ٹھوکریں وقار میں بدل دے، مفلسی ہے اللہ غنا میں بدل دے، اپنے غیب کے خزانے سے دے دے، دنیا آخرت رزق صحت برکت عطا عافیت بن مانگے عطا فرما، 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 بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ وأہل بیتہ وعطرتہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مصافہ ہوگا، ابھی عشاء کا وقت داخل نہیں ہوا، اپنی نماز اور جماعت کا خیال کیجئے گا۔